Welcome all of you. Today we are performing the practical of to perform on no load and block rotor test on the three-phase induction motor to determine equivalent circuit parameters. Equivalent circuit parameters mean no load power factor, no load current, magnetizing current, working current. Next losses, that means hysteresis loss, copper losses, eddy current loss, etc. As well as mechanical losses. So that in this practical we perform the no load test. From no load test we are getting the no load parameters or no load losses, that means mechanical and current losses, and from block rotor test we obtain the copper losses. So now perform this practical. In this practical the connection diagram for no load and block rotor test are same, but only difference in that we in no load test we make the rotor free at the no load condition, and block rotor test we block the rotor by means of belt prearrangement or by hand. ओके, आता या टेस्टमध्ये पहिल्यांदा आपण सर्किट डायग्राम आणि कनेक्शन डायग्राम दोन्ही केसमध्ये सेमच आहेत. ओके, स्टार्टिंगला कनेक्शन सारे सर्किट डायग्राम. ओके, ऑलरेडी आपण बघितलं आहे लेक्चरच्या वेळेस सर्किट डायग्राम कशा आहेत काय, ऑलरेडी प्रॅक्टिकल पण केलेलं आहे. आता नेक्स्ट कनेक्शन बघूया आपण. स्टार्टिंग ओके, तर कनेक्शनमध्ये आर फेज, वाय फेज आणि बी फेज सप्लाय करून डायरेक्टली ट्रान्सफॉर्मर कनेक्टेड. ओके, वी कनेक्ट ए बी सी, दॅट मीन्स आर वाय बी सप्लाय are connected to the three-phase transformer input terminals. These are input terminals and these are the output terminals, in which from the supply side R is connected to the, that means A1. See here, इथं A1 B1 C1 म्हणजेच काय R Y B. Okay, this R Y B terminals is connected to the input to the three-phase transformer R Y B, and output of transformer R Y B. First we connect the voltmeter, that means in this diagram voltmeter is connected across the R and Y terminal, so that this voltmeter which range is 0 to 600 volt because three-phase supply, so that we select the range of 600 volt. Okay, now common terminal of voltmeter is connected to the R phase. Okay, and 600 terminal of voltmeter is connected to the Y terminal. Okay, 600 volt connected to the Y terminal. That means we connect voltmeter R and Y terminals. Next, from here R terminal wire is connected to the 0 point of ammeter, and after 10 ampere it is connected to the wattmeter terminal M. See this, R terminal is connected to the ammeter common terminal, and 10 ampere terminal is connected to the wattmeter number 1 M terminal. Next, M and C short. L is connected to the three-phase induction motor R terminal, and V is connected to the Y terminal. Okay, see here, M and C terminal is short circuited. Then L terminal is connected to the R terminal, that means A1 terminal of the three-phase induction motor. This is our three-phase induction motor. Okay, next Y terminal. Y terminal is connected to the voltmeter first terminal. Next, Y terminal is connected to the both V terminal of the wattmeter, wattmeter number 1 and wattmeter number 2. That means here this is our Y terminal wire, output side of three-phase transformer. This Y terminal of wire is connected to the both V terminals of the wattmeter, 600 point terminal. Okay, and this blue wire is also connected to the this 600 terminals. Okay, next now B terminal. B terminal output of three-phase transformer is connected to the M terminal of second wattmeter, and M and C short. Okay, this B terminal wire is directly connected to the M terminal of the wattmeter, M and C short. Last, L terminal of the wattmeter is connected to the B point of three-phase induction motor. Okay, this L terminal is connected to the C1, that means B phase. This is A1, this is A2, sorry, A1, B1 and C1, that means R, Y and B. These are our connection terminals. Okay, now see this motor, induction motor. This belt arrangement we connect at the point of block rotor test. Now
द पुली इज फ्रीली रोटेट इन द ओके. आणखी एक पॉईंट तुम्हाला सांगायचं होता. सकाळी आपण प्रॅक्टिकल केले फाउंडेशनचं. हे आपलं मोटरचं फाउंडेशन आहे. थोडक्यात इन्फॉर्मेशन सांगतो. ह्या फाउंडेशनमध्ये अशा करायचं हे मोटर फाउंडेशनवरती डायरेक्टली मोटर कनेक्ट करत नाही आपण. ओके. ह्या मोटर कनेक्ट करण्याकरता काय करतो आपण, ह्या फाउंडेशनवर एक अशा टाईपचे एक चॅनल बेड एक तयार करतो. हा स्टील बेड आहे, मेटल बेड आहे. हा मेटल बेड तयार करून त्यानुसार ही फाउंडेशन बोल्ट्स आहेत. ती फाउंडेशन बोल्ट बघू शकता तुम्ही. ओके. ही डायरेक्टली त्या फाउंडेशनच्या आतमध्ये गेलेले आहेत, फाउंडेशनमधून बाहेर आले आहेत आणि त्यानंतर हा स्टील बेड कनेक्ट केलेला आहे या ठिकाणी. आणि या स्टील बेडवरती हा मोटर ॲडजस्ट केलेले आहे. हे बघा, मोटरच्या फाउंडेशन फिटच्या होलनुसार त्याचे ॲडजस्टमेंट केले आहेत. होलची ही स्लॉट आहे, तर कोणत्याही स्लॉटमध्ये आपण ॲडजस्ट करू शकतो. ओके. हे मोटरचे फिट ह्या स्टील बेडला कनेक्ट केले आहे. डायरेक्टली फाउंडेशनवर मोटर कधी फिट करत नाही आपण. ओके. ठीक आहे. नाव वी स्टार्ट अवर प्रॅक्टिकल. सी हिअर we perform first no load test in which we measure the voltage, no load current and power. Okay. See here we start the motor. Start the starter and we increase the voltage gradually at the rated voltage, because in no load we find out the hysteresis losses, sorry, hysteresis and eddy current loss, so that we allow the rated voltage or give the rated voltage to the induction motor. But here one point is mentioned there. आता या ठिकाणी एक पॉईंट काय प्रॉब्लेम काय होतो, त्यामधलं नो लोड टेस्ट घ्यायला लावले आपण. आता व्होल्टेज किती आहे, अप टू द 240 व्होल्ट अप्लाय केले आपण. पण या केसमध्ये काय होतं, ज्यावेळी मोटर नो लोडमध्ये फिरत असते त्यावेळी मोटरचा पॉवर फॅक्टर बिलो 0.5 असतो. त्यामुळं बॅलन्स्ड 2 वॅटमीटर सिस्टीममध्ये आपण काय चेक केलं तर जर 0.5पेक्षा पॉवर फॅक्टर रिड्यूस असेल, कमी असेल, तर त्या ठिकाणी एक वॅटमीटर रिडिंग निगेटिव्ह करंट दाखवतो आहे आणि सेकंड वॅटमीटर रिडिंग पॉझिटिव्ह रिडिंग दाखवतो. आता तुम्ही वॅटमीटर 2चं रिडिंग ऑब्झर्व करा, हे निगेटिव्ह साईडला चाललं आहे. जसं मी व्होल्टेज इन्क्रीज करीन तसं ते रिडिंग निगेटिव्ह साईडला जात आहे. ओके. दिसतं आहे. मी व्होल्टेज रिड्यूस केलं की परत 0कडे येईल, व्होल्टेज इन्क्रीज केलं की परत 0कडे येईल. मग त्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे, जे काय एम आणि एल ती टर्मिनल्स असतील ती रिव्हर्स करायला पाहिजेत. ठीक आहे. म्हणजे एमचं कनेक्शन एलला आणि एलचं कनेक्शन एमला करायला पाहिजे. ओके. बंद करतो मी मोटर. ओके. आपण हे चेंज केले आहेत कनेक्शन. जे एम टर्मिनलला गेलं ते कनेक्शन ते एलची कनेक्ट केले. म्हणजे इथे कॉमन बघता तुम्ही, एलला कनेक्ट आहे आणि मेन सप्लायचं बी फेचं कनेक्शन एलला केलं आहे. त्यानंतर एम कनेक्शन आपण चेंज केलेलं आहे. ठीक आहे. आता स्टार्ट करूया मोटर. तर व्होल्टेज इन्क्रीज करतो मी. नाव सी द बोथ वॅटमीटर रिडिंग्स आर इन पॉझिटिव्ह कंडिशन. ओके. नाव वी टेक द रिडिंग. wattmeter reading, sorry, voltmeter reading is up to the 375 volt. Next, no load current is connected to the 10 ampere, so that no load current is 2.4 ampere. No load current is 2.4 ampere. Next, this is wattmeter 1. Wattmeter 1 reading is here 50, 100, 140 watt. And wattmeter 2 reading is 50 and त्याच्या पुढे 3 लाईन्स आहेत, त्यामुळे ते काय येणार 80 व्होल्ट. सॉरी 80 व्होल्ट रिडिंग बरोबर आहे. ओके. या ठिकाणी नो लोड रिडिंग आहे, त्यामुळे नो लोडमध्ये आता जी काय रिडिंग आहे ना, टोटल W आणि W0 इज इक्वल टू W1 मायनस W2 करायचं आहे, कारण आपण कनेक्शन रिव्हर्स केलं आहे सेकंड वॅटमीटरची. प्लस याला तुम्हाला मल्टिप्लाइंग फॅक्टर घ्यायला कन्सिडर करायला पाहिजे. मग आता या ठिकाणी किती आपण 10ची रेंज इथं सिलेक्ट केली, 5 एम्पीरची रेंज सिलेक्ट केलेलं आहे इथं दोन्हीकडं. ओके. आणि व्होल्टेज आहे ते 600 व्होल्ट आहे, त्यामुळे या ठिकाणी बघा
दिसेल तुम्हाला या ठिकाणी 5 एम्पेअरची रेंज आहे. ओके, प्लस आपण 600 वोल्ट सिलेक्ट केले, त्यामुळे 4 मल्टिप्लाइंग फॅक्टर येणार त्याचा. ओके, जे काय रेटिंग असेल त्याला तुम्हाला 4 मल्टिप्लाय करायला पाहिजे. ओके, त्यानंतर आता ही झाली नो-लोड टेस्ट. नो-लोड टेस्टनंतर आता आपण ब्लॉक रोटर टेस्ट कंडक्ट करूया. पण ब्लॉक रोटर टेस्टसाठी पुन्हा आपल्याला काय करायला पाहिजे, जी कनेक्शन्स आहेत ती आहे तशी रिव्हर्स करायला पाहिजे. ओके, पॉज करा. ओके, सी हिअर वी ब्लॉक द पुली बाय युजिंग द बेल्ट पुली अरेंजमेंट. त्या टेस्टमध्ये काय केलं आहे, मी पुली थ्रू हे रोटर असेल तो रोटर ब्लॉक केला. या ठिकाणी रोटर रोटेट होणार नाही आहे. ठीक आहे, त्यामुळे आता डायरेक्टली आपण रिडिंगकडे जाऊया. हे कनेक्शन मी पहिल्यांदा आईज असं वॅटमीटर्स केलं आहे, वॅटमीटर नंबर 2चं. नेक्स्ट आता जे व्होल्टेज अप्लाय करणार आहे आपण ते किती, फक्त 10 to 20% ऑफ फुल लोड रेटेड व्होल्टेज असणार आहे. म्हणजे फक्त मॅक्झिमम 50 वोल्टच्या वरती जाऊ शकत नाही व्होल्टेज. 10 to 15% किंवा 20% मॅक्झिमम व्होल्टेज जातं आहे यामध्ये, कारण रोटर पूर्ण ब्लॉक केला आहे. म्हणजे त्या टाईपची शॉर्ट सर्किट कंडिशन आहे. शॉर्ट सर्किट कंडिशन असल्यामुळे त्या ठिकाणी फुल लोड करंट आपलं फ्लो करायचं आहे. तर तुम्ही मोटरचा करंट बघू शकता. तो मोटर रेटेड करंट इज 6 एम्पियर. ओके, सो दॅट वी गेट द करंट अप टू 6 एम्पियर अँड व्होल्टेज अप टू द 50 वोल्ट. म्हणजे जोपर्यंत आपलं फुल लोड करंट सर्क्युलेट होत नाही तोपर्यंत आपण या व्होल्टेज अप्लाय करणार आहे. पण ज्या कंडिशनमध्ये कंडिशन आहे, तुम्हाला डिमर जो आहे तो डिमर तुम्हाला 0वरती पहिल्यांदा ठेवायचं. ही प्रिकॉशन घ्यायचं आहे, नाहीतर शॉर्ट सर्किट होऊ शकतो. ठीक आहे, मग आता मी काय करू, स्टार्ट करतो. मोटर स्टार्ट केलं, तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता अजून काही करंट इन्क्रीज नाही झाला. वॅटमीटर पण 0 रिडिंगमध्ये सगळे. ठीक आहे, मी आता ग्रॅज्युअल एकदम स्लोली इन्क्रीज करतो. करंट ऑब्झर्व करा तुम्ही. ओके, बघू शकता आपण करंट किती. ओके, 5 एम्पियरपर्यंत. रोटर बघा तिथं ब्लॉक आहे का नाही रोटर. ओके, रोटर ब्लॉक आहे, रोटर फिरत नाही आहे. आपण थोडं फास्ट रिडिंग घेणार आहोत, कारण या ठिकाणी शॉर्ट सर्किट होण्याची शक्यता आहे. 6 एम्पियर थोडं. ओके, फास्ट वॅटेज बघा, सॉरी व्होल्टेज 97 वोल्टपर्यंत आहे. ठीक आहे, करंट हाय रेटेड 6 एम्पियर आहे. 10ला कनेक्ट आहे. वॅटमीटर W1, सॉरी दिस इज W1 50 120 and last this wattmeter 20 वॅट. ओके, तिला स्विच ऑफ करतो. स्टार्टर बंद केला, कारण मोटर आपण ब्लॉक रोटर केलेला आहे, त्यामुळे मोटर बंद करावे लागेल आपल्याला. ठीक आहे, नाव वी विल गेट 97 वोल्ट व्होल्टेज, रेटेड करंट 6 एम्पियर which is rated full load current of the induction motor. W1 reading take 120 and here 20. Here also we multiplied with the 4 and here also multiplied with the 4. Okay, now we can calculate the all these parameters. तुम्ही सगळे कॅल्क्युलेशन्स करू शकता. फक्त आता सेकंड पार्ट राहिला आहे, म्हणजे आर मीन कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. रेजिस्टन्स आर मीन तो काय असतो, AC करंटच्या आर सेल्फ म्हणजे आर मीन्स म्हणजेच काय, हा AC मधला सॉरी रेजिस्टन्स असतो मोटरचा. तो AC मधला रेजिस्टन्स मेजर करायचा आहे DCच्या मानानं. ठीक आहे, तो स्किन इफेक्टमुळे होतो. सो मी मध्ये एक पॉईंट सांगितलं तुम्हाला स्किन इफेक्टचा. स्किन इफेक्टमुळे काय होतं, AC मधला जो रेजिस्टन्स DC मधला असतो तो AC कंडिशनमध्ये इन्क्रीज होतो 1.2 टाइम्स. ओके, आपण रेजिस्टन्स मेजरमेंटमध्ये टेम्परेचर प्राईस टेस्टमध्ये घेतलेला रेजिस्टन्स 1.2 इंटू RS मीन असा फॉर्म्युला यूज केला होता टेम्परेचर राईजमध्ये. याला तुम्ही चेक करू शकता लेक्चरमध्ये. ठीक आहे, किंवा नोट्स देईल त्यामध्ये चेक करा. आपण आता सेकंड प्रॅक्टिकल, ह्याच प्रॅक्टिकलमधला सेकंड पार्ट DC व्होल्टेज अप्लाय करणार आहोत. फक्त ह्या एका वाइंडिंगमध्ये A1 आणि A2ला सप्लाय देणार आहोत, आणि त्यामध्ये ओके, नाव वी परफॉर्मिंग द part 2 of practical number 2, in which we find out the RS effective, that means effective resistance of the stator winding. This is we calculated the two or for the calculation of skin effect of the stator winding. ते AC मध्ये काय असतो, स्किन इफेक्ट असतो. स्किन इफेक्ट असल्यामुळे काय होतं, जो ॲक्च्युअल DC रेजिस्टन्स असतो त्यापेक्षा जास्त रेजिस्टन्स AC सर्किटमध्ये असतो, बिकॉज ऑफ
the skin effect. The AC resistance of the stator winding or any electrical winding is greater than the DC resistance, so that we can find out the RS effective, that means AC resistance of the stator winding of induction motor, in which we connect the circuit as per here given circuit diagram, in which here one resistance is variable resistance is added in the series with the winding. ओके, आता ह्या ठिकाणी काय केलं आहे, एक सर्किट केली, त्या सर्किटमध्ये काय नॉर्मल रेजिस्टन्स आहे A1 A2 आहे, तो स्टेटर वाइंडिंगचं टर्मिनल्स आहे. ओके, आता दिस इज A1 आणि A2 स्टेटर वाइंडिंग टर्मिनल्स. ओके, 1 मिनिट. ओके, आता A1 A2 काय आहे सर, स्टेटर वाइंडिंगचे टर्मिनल्स आहेत कोणतं, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, R1 R2 Y1 Y2 और B1 B2. आता ह्याप्रमाणे कनेक्शन केलेलं आहे. डायरेक्टली काय सिरीजमध्ये क्रिओस्टॅट इन्सर्ट केलं आहे आणि ॲमीटर कनेक्टेड इन सिरीज विथ द स्टेटर वाइंडिंग. द व्होल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस द स्टेटर वाइंडिंग विच इज DC व्होल्टमीटर, DC ॲमीटर and DC supply is applied to the winding. But in this arrangement we are some changes is making because our induction motor is delta connected induction motor. So only 3 connections, this is our delta connected induction motor, so that only 3 connections is brought out at the control panel, that means A1 B1 and C1. So therefore it is delta connected winding. delta connected winding असल्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी एक्स्ट्रा म्हणजे सेपरेट वाइंडिंग करता येणार नाही. म्हणजे आर फेजचं वाइंडिंग वेगळं, बी फेज इज सेपरेट और सी फेज इज सेपरेट, RYB सेपरेट करता येणार. त्यासाठी आपण काय करायचं आहे, आहे तसं डेल्टा कनेक्शनला सप्लाय प्रोव्हाइड करायचं आहे. ओके, मग त्यासाठी काय करायचं आहे, आपल्याला एक वेगळी डायग्राम ड्रॉ करायला लागेल. या ठिकाणी आपण ती डायग्राम ड्रॉ करूया. ओके, आता ती डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी ओके, हियर दिस अवर practical or experimental setup of DC resistance measurement of stator winding. In this connection, one DC variable supply is used for sending the or applying the supply to the stator winding. This is single phase variable DC supply which is rectified at transformer. See here, this is rectified at transformer. आता या ट्रान्सफॉर्मरमध्ये काय असतं, AC सप्लायच जनरेट होतो, व्हॅरी होतो. पण या ठिकाणी काय केलं आपण, त्या AC ॲट ट्रान्सफॉर्मरचं रेक्टिफायर सर्किट ॲड केले आणि रेक्टिफायर थ्रू ACचं DCमध्ये कन्वर्ट करून आउटपुटला आपण सप्लाय घेतलेला आहे. त्यामुळे हा व्हॅरिएबल DC सप्लाय तयार करतो. एक रेक्टिफायर सर्किट आतमध्ये इन्सर्ट केलेलं आहे. AC सप्लाय व्हॅरी झाला की आउटपुट DC सप्लायसुद्धा व्हॅरी होतो. ओके, नेक्स्ट वी यूज एज ए मल्टीमीटर ॲज ए व्होल्टीमीटर. आपण मल्टीमीटरचा यूज ॲज ए व्होल्टमीटर केलेलं आहे. नेक्स्ट ॲमीटर, वी यूज ॲमीटर ॲज ए 0 to 5 ampere rating. Okay, this emitter is connected in series with the first winding. That means we connect emitter at B1 C1 and A1. B1 and C1 याच्यामध्ये आपण काय केलं आहे, वाइंडिंग कनेक्ट केलेलं आहे. हे डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग आहे. इथं आतमध्ये रोटर असणार आहे याचा. ओके, नेक्स्ट आता जो सप्लाय प्रोव्हाइड केला आहे ॲमीटर थ्रू सप्लाय प्रोव्हाइड केला आहे. ॲमीटरला पॉझिटिव्ह वायर, सी हियर पॉझिटिव्ह वायर ऑफ द transformer is connected to the ammeter common point. After the ammeter, this connection is given to the C1 point. ओके, ॲमीटरमधून आपण काय केलं, फक्त इथं B1ला कनेक्शन दिलं आहे, इथं C1 ॲडजस्ट केलं आहे. तुम्ही B1 C1 ॲडजस्ट करू शकता. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट कनेक्शन न्यूट्रल कनेक्शन C1ला, म्हणजे B1ला आपण देऊ शकतो किंवा इथे नाव चेंज करूया आपण. या ठिकाणी सपोज C1 असेल आणि या ठिकाणी B1 करतो. म्हणजे ओके, ॲमीटर इज कनेक्टेड थ्रू द this C1 connected through the ammeter in series with the
supply and C1 point, and voltmeter connected across the R1, that means C1 and B1 winding. ओके, C1 पॉईंट आणि B1 पॉईंट व्होल्टमीटर आपण पॅरलमध्ये कनेक्ट केलेलं आहे. ओके, आता आपल्याला जे व्होल्टेज जे सिंगल वाइंडिंगचा रेजिस्टन्स मेजर करायचा होता, तर बघितलं आपण सिंगल वाइंडिंगचा रेजिस्टन्स मेजर करायचा होता. त्या ठिकाणी आपल्याला आता टोटल तिन्ही वाइंडिंगचा रेजिस्टन्स सेम असणार आहे. ओके, सेम का, कारण बॅलन्स लोड आहे, सिंगल पेज इंडक्शन मोटर आहे, त्यामुळे सो दॅट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3. आपण एकाच जर रेजिस्टन्स फाइंड आउट केला तरीसुद्धा काय झालं, त्या ठिकाणी टोटल R2 किंवा R3चा रेजिस्टन्स मिळू शकतो. म्हणजे R1चा जरी फाइंड आउट केला तरी R2 किंवा R3चा रेजिस्टन्स आपल्याला मिळू शकतो. मग त्यासाठी हा डेल्टा कनेक्टेड आहे. मग डेल्टा कनेक्टेडचा आपण R1 रेजिस्टन्स कसा फाइंड आउट करायचा बघू. RDC, दॅट मीन्स DC रेजिस्टन्स अक्रॉस द R1 वाइंडिंग. ओके, RDC इज इक्वल टू R1 इंटू 2R1. आता हे R1 वाइंडिंग राईटली पॅरलल आहे आणि R2 आणि R3 हे सिरीजमध्ये. मग हे R2 आणि R3चं सिरीज कॉम्बिनेशन R1च्या पॅरलमध्ये. म्हणजे काय झालं, R2 इज इक्वल टू R3. मग या ठिकाणी आपण असं पण लिहू शकतो, इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R1. ओके, देअरफॉर 2R1 यांचे ॲडिशन केलं तर काय होणार, 2R1 होणार आहे. या ठिकाणी काय येईल, R1 इंटू 2R1 डिवायडेड बाय R1 प्लस 2R1. दिस इज अ रूल फॉर द वेन टू रेजिस्टन्सेस आर पॅरलल. आपण हा रूल यूज केला आहे दोन पॅरलल रेजिस्टन्सचे रेजिस्टन्स फाइंड आउट करण्यासाठी. नेक्स्ट 2R1, R1 इंटू 2R1 इज इक्वल टू 2R1 अँड R1 प्लस 2R1 इज इक्वल टू 3R1. 2/3 R1, R1 by R1 is equal to R1. RDC equal to 2/3 R1. 2/3 is shift to the left hand side. Therefore 3/2 RDC is equal to R1 and 1.5 RDC is equal to R1. R1 is equal to RDC into 1.5. जे काय रिडिंग येईल आपलं त्याला 1.5 मल्टिप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला R1ची व्हॅल्यू मिळू शकेल. ओके, मग डायरेक्टली यामध्ये आपण रिडिंग लिहूया. रिडिंग बघा, आपल्याला काय काय घ्यायचं आहे. रिडिंग 1 फर्स्ट रिडिंग घ्यायचं आहे ते करंटचं रिडिंग घ्यायचं आहे, ॲमीटरचं, व्होल्टमीटरचं आणि रेजिस्टन्स या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला. ओके, फर्स्ट ॲमीटर, व्होल्टमीटर आणि रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे. मग टोटल पहिल्यांदा आपण फर्स्ट रिडिंग या ठिकाणी लिहूया, सेकंड अँड थर्ड, टोटल 3 रिडिंग्स. आणि लास्ट त्याचा RS मीन आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, तो तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, त्या ठिकाणी फॉर्म्युला काय येणार आहे, मला RDC फाइंड आउट करायचं आहे. मग RDC हा जो असणार आहे तो आपला RS असणार आहे. ओके, RS रेजिस्टन्स असणार आहे. ठीक आहे, हा RS रेजिस्टन्स आपल्याला RDCवरून R1 काढायचं आहे. ओके, मग R1 तो फाइंड आउट करायचा आहे आपल्याला. मग जे काही रिडिंग येणार आहे RDC इज इक्वल टू काय येणार, V डिवायडेड बाय I करून आपल्याला RDC फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, आपण पहिल्यांदा रिडिंग घेऊया, RDC सगळे फाइंड आउट करून घेऊया. मी इथे या ठिकाणी इकडं RDC लिहितो. RDC नंतर आपण याचं RSमध्ये कन्वर्जन करायचं आहे. सो वी स्टार्ट द प्रॅक्टिकल. स्विच ऑन केला, रिडिंग 0 आहे, इथं सुद्धा रिडिंग 0 आहे. मी व्होल्टेज इन्क्रीज करतो. व्होल्टेज बघा, आपण करंट ऑब्झर्व करूया. करंट सडनली इन्क्रीज होतो. थोडं जरी डिमर व्हॅरी केला तरीसुद्धा करंट सडनली इन्क्रीज व्हायला लागला. त्यामुळे पहिलं रिडिंग आपण 1 एम्पियरला घेऊया. ओके, करंट सेट ॲट 1 एम्पियर आणि व्होल्टेज इज 5 व्होल्ट. ओके, व्होल्टेज 5 व्होल्ट आहे. फर्स्ट रीडिंग ऑफ RDC is 5, sorry, this is voltage is 5 volt and current is at 1.1 ampere. Okay, next second reading we take at 2 ampere. At 2 ampere, okay, this is 2 ampere, 9.6 volt. Okay, to 9.6 volt and here, sorry, 2 ampere and here 9.6 volt. Okay, next reading
for 3 ampere. We set it at 3 ampere and our voltage is 14.9 volt. Voltage is at 14.9 volt and current is at 3 ampere. Okay, the resistance measurement practical is completed. Now we can calculate the values. Okay, RDC, we convert RDC into RS. ओके, आता बाकी सगळे कॅल्क्युलेशन्स आपण केलेले आहेत. पहिल्यांदा काय आपला जो RDC आहे, पहिल्यांदा आपण जी रिडिंग घेतली व्ही आणि आयची, त्याच्यावर आपण RDC कॅल्क्युलेट करायचं होतं. मग RDC इज इक्वल टू काय आहे, व्ही अपॉन आय. ओके, RDC म्हणजेच काय, DC डेल्टा रेजिस्टन्स ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर. मग आता RDC इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय हे आपण आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी केलं आहे. ॲक्च्युअली रिडिंग आहे ते डायरेक्टली RSचं कॅल्क्युलेट करायचं आहे, बट आपल्याकडं 6 टर्मिनल्स ओपन नाही आहेत. ओके, डायरेक्टली डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंगचे कनेक्शन्स आहेत, त्यासाठी आपण हे अरेंजमेंट केलं आहे. त्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा RDC कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे. RDC व्ही अपॉन आय, सेकंडचा पण व्ही अपॉन आय आणि थर्डसुद्धा व्ही अपॉन आय. मग व्ही इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1.1, 5 डिवाइडेड बाय 1.1. सेकंड रिडिंग 9.6 डिवाइडेड बाय 2, 9.6 डिवाइडेड बाय 2 and last is the 14.9 divided by 3, 14.9 divided by 3. Therefore total reading is RDC1 is equal to 4.54, second 4.8 and last is 4.96. ओके, आता हा RDC झाला. आता RDC आपण इथं रिटर्न करून घेतला, लिहून घेतला. ओके, मग आता आपल्याला RSमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. मग RSमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय करायला पाहिजे, याला आपल्याला 1.5 मल्टिप्लाय करायला पाहिजे. इथं R1 दॅट मीन्स RS लिहूया आपण इथं R1 और RS. ओके, R1 म्हणजेच RS, मग 1.5 RDCला मल्टिप्लाय करायला पाहिजे. मग RS करण्याकरता काय केलं, या व्हॅल्यूजला 1.5 मल्टिप्लाय केलं. व्हॅल्यू किती आली, 6.81, 7.2 आणि 7.54. मग आता RS मिळाला. RS मिळाल्यानंतर आपल्याला RS मीन कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. सो दॅट वी कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज ऑफ 3 रिडिंग्स ऑफ RS. या तिन्ही रिडिंग RSच्या तिन्ही रिडिंगचं आपण ॲव्हरेज काढलं. RS मीन इज इक्वल टू 7.15 ओहम. ओके, नेक्स्ट आपल्याला RS इफेक्टिव्ह कॅल्क्युलेट करायचं आहे. RS इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू 1.2 इंटू RS मीन. देअरफॉर RS इज इक्वल टू 7.15 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 8.50 इज द RS इफेक्टिव्ह ऑफ स्टेटर वाइंडिंग ऑफ induction motor. Okay, after that you can calculate the all these value. Or this practical will be completed. Thank you.